احمد جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اٹھیں بھی یہاں وہاں تمہارے لیے۔ لائق مبارکباد ہیں سلونی کے خوش عقیدہ سنی مسلمان، جنہوں نے جنگل میں منگل منانے کا ایک نمونہ پیش کیا، علاقے جوار کے مقدس علماء کی ایک کہکشاں منبر پہ سجا دیا۔ آپ بھی اچھی خاصی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک بعد دیگرے عشاء کے بعد سے آپ نعت و منقبت اور تقریر سماعت کر رہے ہیں۔ 12 بج چکے ہیں، کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ وہ درود و سلام نہ بھیجے۔ اللہ کے خلیل نے دعا مانگی، مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے، تو اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ قربانی کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، حج کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، مگر خلیل اور حبیب کا فرق دیکھو۔ خلیل مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جالا کا ذکر ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ، میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے لیے آپ یہاں سے فیض آباد گئے، ایک دکان پر آپ نے دیکھا بہت اچھی مٹھائی بن رہی ہے، آگے آپ ایک ڈبہ خرید کر لائے، ماں سے کہا ماں یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، باپ سے کہا ابو یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، بیوی سے کہا یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں، بہن سے کہا بہن آپ کے لیے لایا ہوں، بھائی سے کہا آپ کے لیے لایا ہوں، بیٹا بیٹی سے کہا آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ آپ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماں سنے تو خوش ہو جائے، باپ سنے تو خوش ہو جائے، بیٹا سنے تو خوش ہو جائے، بیٹی سنے تو خوش ہو جائے، بیوی سنے تو خوش ہو جائے کہ میرے لیے فیض آباد سے مٹھائی لے کے آئے ہیں، بلا تسبیح 1000 بار بلا تسبیح۔ اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے مصطفیٰ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ ساری خدائی خدا کی رضا چاہتی ہے، اور خدا اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کا کوئی شعر خالی نہیں ہوتا، یا تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتی ہے یا حدیث مصطفیٰ کا خلاصہ ہوتا ہے، یا کسی اہم واقعے کی نشاندہی ہوتی۔ ابھی عزیز قاری اسلم رضا مشاہدی آپ کو نعت پاک سنا رہے تھے، نانپارہ کے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمارے نانپارہ کا نواب بہت انعام و اکرام دیتا، اگر اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دے تو آپ اچھے شاعر ہیں، نانپارہ کے نواب کے شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے تاکہ میں اس سے انعام لے کے اپنی زندگی ایسا آرام سے گزاروں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کاغذ منگایا، لکھنے لگے۔ وہ دونوں خوش تھے کہ یہ نانپارہ کے نواب کے لیے قصیدہ لکھ رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے نانپارہ کے نواب کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کے لیے قصیدہ لکھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے
कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मक्ते में लिखा करूं मदे अहले दुअल लगा, तो दौलत की जमा है। आला हजरत कहते हैं मैं दौलत वालों की तारीफ करूं मदे अहले दुअल लगा। पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारे नान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पारे नान के माने होते हैं रोटी का टुकड़ा, और उसी को उल्टा कर दीजिए तो नान पारा बन जाता है। वो आला हजरत ने फरमाया कि मेरा दीन न तो रोटी का टुकड़ा है, न ही मेरा दीन नान पारा। और बात आ गई तो एक शायर की और बात बता दूं, दूसरी शकर मकान हजरत अमीर खुसरू, कह दो सुभान। हजरत अमीर खुसरू ये मुरीद हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, हजरत महबूब इलाही मुरीद है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। एक दिन हजरत बाबा साहब ने अपने मुरीद हजरत महबूब इलाही से पूछा कि महबूब इलाही ये बताओ मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? सोच में पड़ गए, क्या जवाब दे? कहने लगे हुजूर ऐसा है, आप इजाजत दे तो मैं अपनी माँ से पूछा। देखो औलिया किराम माँ का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे। ये अज़मत वालिदैन के निस्बत से भी जलसा मुनक्किद है। कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी माँ से पूछाऊं? कहा जाओ पूछाओ। चले तो चलते 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 रास्ते में एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए मजदूर टाइप के एक फकीर मिले, बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने हजरत महबूब इलाही को देखा तो रटने लगे, मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ अपनी माँ से पूछाओ, अगर तुम्हारी माँ ना बताएगी तो मुझसे आके पूछ लेना। हजरत महबूब इलाही सोच में पड़ गए कि ये तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद से कहा था, और मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझसे ये कहा था, इनको कैसे पता चल गया? बहरहाल घर पहुंचे, माँ के कदम दबाए, कई दिन तक माँ की बारगाह में रह गए। और फिर जब वहां से चलने लगे तो माँ से कहा कि माँ, आज बाबा साहब ने मुझसे पूछा था मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा आप इजाजत दे, माँ से पूछाऊं? उन्होंने इजाजत दे दी। माँ से पूछने आ रहा था, राह में बाबे मिल गए। बाबा रखने लगे, मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मोहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ठीक है जाओ माँ से पूछ लेना, अगर माँ ना बताएगी तो आके मुझसे पूछ लेना। तो माँ ने कहा बेटे, जब उन्होंने कहा अगर माँ ना बताएगी आके मुझसे पूछ लेना, तो जाओ उन्हीं से पूछ लेना। चल पड़। मगर जब वहां पहुंचे तो देखा ना बाबा का पता है ना कोई वहां दूसरा आदमी आदमजाद है। अब चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने तो कहा था कि अगर ना बताएंगी आके मुझसे पूछ लेना, और वो तो यहाँ से गायब हो गए। किसी से पूछा कि यहाँ एक बाबा रहते थे, उनका कुछ पता हो तो बताओ। कहा कौन बाबा, कैसा बाबा, कहाँ का बाबा? अरे वो तो पता नहीं कहाँ का पागल आदमी था, यहाँ पड़ा रहता था, वो मर गया और लोगों ने उसकी लाश को घसीट के वो सामने कूड़े के ढेर पे पहुंचा दिया है, अगर उसको देखना है वहां चले जाओ। वहां पहुंचे तो देखा वो कूड़े के ढेर पे लेटे हुए हैं। और वहां पहुंचने के बाद अब इन्होंने कहा हुजूर आपने तो कहा था अगर माना बताएगी मोहिब न बनना महबूब बनना। अगर मोहिब बनोगे तो ऐसे जैसे मेरी जिंदगी गुजरी है कि कई दिन फाका करना पड़ा, खाने पहनने को कोई लिबास और कोई ग़िज़ा नहीं मिली, पूरी जिंदगी मुसीबत में कट गई। अगर मोहिब बनोगे तो यही हाल होगा, अगर महबूब बनोगे तो जिंदगी में ऐशो आराम से कटेगी, और जिंदगी के बाद जब इंतकाल होगा तो मज़ार भी शानदार बनेगा, वहाँ मेला भी लगेगा, उर्स भी होगा, अकीदतमंद भी वहाँ आएंगे, फूल सीढ़ी भी वहाँ पेश की जाएगी। इसलिए मोहिब न बनना बल्कि महबूब बनना। यही हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हजरत अमीर खुसरू कौन है?
امیر خسرو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں